गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगणाधिपतये नमः। हरि ओम श्री शिवशक्ते नमः। हरि ओम श्री सरस्वतये नमः। तो भगवान सदाशिव सर्व दुखना हरनारा छे। पापनो नाश करनारा ए पतित पावन परमात्मा पतित जीवोने पण आ संसारना सागरथी पार उतारनारा छे। आपणे वात करता हता शुक्राचार्यजी महाराज ने नंदीश्वर लई अने भगवान पासे मूकी देशे। अंधकासुरनु ने भगवान शिवना गणो तथा देवताओनु युद्ध चाले छे। अंधकासुरे खूब पराक्रम करी अने वारंवार शिव गणों ने देवों ने हैरान कर्या। त्यारे शिव गणोए मोटू पराक्रम करी अने एक पछी एक असुरोने ढाळवा मांड्या। त्यारे असुरोना गुरु शुक्राचार्यजी महाराज आव्या अने एणे संजीवनी विद्या द्वारा ए मरेला रण मैदान में रोड़ायेला असुरोने जलना प्रक्षालन द्वारा फरीवार जीवित कर्या छे। आ वात भगवान पासे गई। भगवाने कीधुं कि आ युद्ध जीतवुं होय तो शुक्राचार्यजीनुं कंई करवुं पड़शे। एटले नंदीने आज्ञा करी कि जाओ शुक्राचार्यजीने मारी पासे लावो अने असुर गुरु शुक्राचार्यने जे असुरोनी रक्षामां हता त्यांथी उपाड़ी अने नंदीश्वर भगवान शिवनी पासे लावीने मूकी देशे। भगवान शिव शुक्राचार्यजी महाराज ने पोताना मुख में मूकीने गળી जाय छे। शुक्राचार्यजी भगवान शिवना परम भक्त छे। एना भक्तिनो प्रभाव जोजो। ए भगवानना उदरमां गया त्यां भगवाननो जठराग्नि बळतो होय पण शुक्राचार्यजी महाराज बे कर जोड़ी भगवानने विनंती करी अने मृत्यु संजीवनी विद्या जे एमने भगवान पासेथी ज मळी छे, शिव पासेथी मळी छे, एनो जप चालू करे छे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। हे नाथ मारी रक्षा करो। पछी एम कहेवाय छे कि भगवान स्वयं युद्ध में गया अने अंधकासुर ने पोतानी त्रिशूलनी अणी उपर भगवाने लटकायो कारण के एनी पासे एवो योग बळ हतो कि अंधकासुर मृत्यु न पामे। शिवपुराण एम लखे कि 3000 वर्षों सुधी अंधकासुर ने भगवाने पोतानी त्रिशूल ने अणी उपर राख्यो पण ए पोताना गुरु पासेथी दीक्षित रही अने त्र्यंबक मंत्रनो जप करता करता भगवाननुं दर्शन करता करता त्यां ऊंधा माथे लटक्यो। एटले जपना प्रभावे भगवान सदाशिवने एना पर कृपा उतरी अने भगवान राजी थया। अंधकासुर पण एक धारो भगवान शिवनु भजन करे छे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। 3000 वर्ष पछी भगवान सदाशिव ए अंधकासुर ने पोताना त्रिशूल उपरथी नीचे उतारे छे अने कहे छे कि तारी भक्तिथी हूँ प्रसन्न थयो छुं, मांग शुं आपूं। प्रभु कांई जोईतुं नथी, बस एक ज वस्तु मांगू छूं कि मैं मारा अज्ञान में तमारी साथे युद्ध कर्युं, तमने अपमानित थाय एवा शब्दों बोल्यो एने क्षमा करो अने मने तमारो गण बनावो।
ત્યારે ભગવાન મહાદેવ જે કૃપાનિધાન છે, ભક્તો ઉપર સદૈવ કૃપાળુ બને છે અને ભક્તોની લાજ રાખનારા ભક્તવત્સલ છે, શરણાગત પ્રતિપાલ છે, એવા મારા મહાદેવે એને ગણપતિ પદ એટલે કે ગણોનો અધિષ્ઠાત્રા, ગણોનો અધ્યક્ષ બનાવ્યો છે. અને અંધકાસુર એ રીતે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરી અને ભગવાનનો દાસ બન્યો છે. અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે આ મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યા શુક્રાચાર્યજી મહારાજને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ? તો જ્યારે અસુર અને દેવોનો સંગ્રામ થતો, જેને દેવાસુર સંગ્રામ કહેવાય, એમાં વારંવાર એક સમય એવો આવ્યો કે અસુરો હારવા લાગ્યા. પોતાના શિષ્યો હારે છે એટલે બધાએ એકત્રિત થઈ મંત્રણા કરી, ગુરુજીને કીધું, ગુરુદેવ કંઈક કૃપા કરો, વારંવાર અમારી હાર થાય છે, અમે પરાજિત થઈએ છીએ. ત્યારે શુક્રાચાર્યજી મહારાજે વિચાર્યું કે હવે શું કરું? એટલે એણે ભગવાન શિવની આરાધના ચાલુ કરી છે. ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય, ઓમ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ભગવાન શિવનું તપ કરવા લાગ્યા. ઘણા બધા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી છતાંય શિવ આવતા નથી. એટલે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે શુક્રાચાર્યજીએ પોતાના શિષ્યોને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે અનાજની કણિકાઓ લાવો અને એનો અહીંયા ધુવાડો કરો. એટલે અગ્નિ પ્રગટાવી અને જુદા જુદા અનાજોની કણિકાઓ ત્યાં રાખી અને એનો હોમ કરવા લાગ્યા. અને ધુમાડો પીતા પીતા શુક્રાચાર્યજી મહારાજ મારા ભગવાન શિવના પવિત્ર નામનો જપ કરવા લાગ્યા છે. એવું ભજન કર્યું કે શુક્રાચાર્યજી મહારાજ શિવ 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 જપતા જપતા શિવમાં ખોવાઈ ગયા અને પોતાનું દેહભાન ભૂલી ગયા છે. આજ ભગવાનની સાચી આરાધના છે. પરમાત્માનું ભજન કરતાં કરતાં તન મન ધન ભૂલાઈ જાય, દેહ ભાન ભૂલાઈ જાય, ત્યારે જીવાત્માને શિવ તત્વની અનુભૂતિ થાય છે. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, કંઈક આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે દીધેલો કોલ કેમ ભૂલી ગયા, જૂઠી માયાને મોહમાં ઘેલા થયા. ચેતો શું ભૂલ્યા શોભાન, જીવન થોડું રહ્યું. એ તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. આ કાયા પાણીના પરપોટા જેવી છે, ક્યારે તૂટી જાય, ક્યારે ફૂટી જાય, એનું કાંઈ નક્કી નથી. કાળ, મહાકાળ આપણા કેશ એટલે કે વાળ પકડીને બેઠું છે. ક્યારે સમય આવે અને ક્યારે આપણે ડોકી મરડી નાખે, એનું કાંઈ નક્કી નથી. કાલ ક્યાં કોઈએ ભાળી છે, આપણો કાળ ક્યારે આવશે એનું કાંઈ નક્કી નથી. તો કાળ આવે એ પહેલાં ઈશ્વરનું ભજન, શિવનું ભજન, શિવનું પૂજન, શિવનું સ્મરણ, શિવના નામનો ઉચ્ચાર કરી અને આ માનવ જન્મને સફળ બનાવીએ. શુક્રાચાર્યજી મહારાજ ઘણા વર્ષો સુધી આ ધાન્ય કણિકાઓના ધુવાડાને પીતા પીતા શિવની તપસ્યા કરે છે. અને એવું એનું તપ વધ્યું, એનું તેજ વધ્યું કે બધા દેવતાઓ અને બધા ઋષિઓ શુક્રાચાર્યજીના દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા. ઘણા બધા વર્ષો વીત્યા. ત્યારે ભગવાન શિવને એમ થયું કે હવે આને મારે દર્શન આપવા પડશે. એટલે ભગવાન મહાદેવ, પરાત્પર રુદ્રદેવ ત્યાં પ્રગટ થયા છે. શુક્રાચાર્યજીની સામે પ્રગટ થયા અને શુક્રાચાર્યની માથે હાથ મૂક્યો. એટલે વર્ષોથી જે બેઠા છે, જેના અંગ શિથિલ થઈ ગયા છે, એને એકાએક પોતાના બધા અંગોમાં શક્તિનો સંસાર થયો. નેત્ર ખોલીને જુએ છે ત્યાં તો જગત પિતા જગદીશ મારા વિશ્વનાથ પરમાત્મા સુંદર જટાવાળા શુક્રાચાર્યજીની મહારાજની સામે ઊભા છે. ભગવાનની વિશાળ જટા છે. પરાત્પર રુદ્રદેવ, વિશ્વનાથ મહાદેવ, કૈલાસના અધિપતિ દેવ
માથે ભાલ ચંદ્રમાં અત્યંત શોભાયમાન છે, કરમાં ત્રિશુલ છે, એનો કંઠ નીલ છે, એના એક હાથમાં ડમરું છે, બાજુમાં મા ભગવતી, માતા પાર્વતી, જગદંબિકા બેઠા છે. અને એ બંનેના સ્વરૂપને દર્શન કરી શુક્રાચાર્યજી વારંવાર પોતાના માતા પિતાને વંદના કરી ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરે છે. અને ત્યારે ભગવાન કહે છે, માંગુ શુક્રાચાર્ય, હે ભૃગુ ઋષિના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ભાર્ગવ, હું શું તમને આપું? આજ મારા માટે આ જગતમાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે તમને ન આપી શકાય. ત્યારે શુક્રાચાર્યજી મહારાજ કહે છે કે હે પરમાત્મા, મારે કાંઈ જોતું નથી. મહાદેવ, મને મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યા આપો. આમ કંઈ નતમસ્તક થઈને ઊભા રહ્યા છે. ત્યારે ભગવાને શુક્રાચાર્યજીના માથા ઉપર હાથ મૂકી આના મંત્રનું એને જ્ઞાન આપ્યું છે. એ મંત્ર આપ્યો છે, ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મોક્ષયમૃતાત. એ મંત્રને ગ્રહણ કરી અને પછી ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ હે નાથ, મારા પર ખૂબ કૃપા કરી છે. ત્યારે શુક્રાચાર્યજી મહારાજને ભગવાન કહે છે, જાવ આ મંત્રના પ્રતાપે ગમે તેવો માણસ મરેલો પડ્યો હશે, અસુર મરેલો પડ્યો હશે, એના ઉપર તમે આ મંત્રથી જળને અભિમંત્રિત કરીને પ્રોક્ષણ કરશો એટલે આળસ મરડીને બેઠો થશે. એમ ભગવાને આ મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યા આખા જગતમાં એક શુક્રાચાર્યજી મહારાજને આપી છે. તો એવા શુક્રાચાર્યજી મહારાજ અસુરોના ગુરુ હતા અને શુક્રાચાર્યજી મહારાજ ભગવાન શિવના પરમ ભક્ત હતા. શુક્રાચાર્યજી મહારાજના જીવનને આપણે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ, તેની શિવ ભક્તિને નમસ્કાર કરીએ અને ભગવાન આપણને સહુને આવી પવિત્ર ભક્તિ આપે, આવો પવિત્ર ભાવ આપે, એવા ભાવ સાથે વિરમું છું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ.